श्री हर राय नमो कर श्री हर कृष्ण तेल बहादुर जी परम श्री गुरु गोविंद सिंह तरों तरा तर जीवन बंदों बार बार जिसमें अमृत श्री गुरु ग्रंथ साहिब एकंकारा देह प्रसाद वाहिगुरु जी की वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा गुरु प्यारी सवारी सास आप बड़भागे जिन्हों संगतां ने गुरु साहिब जी के दर्शन किए ने और अपने इस मनुखा जन्म नूं सफला कीता है। प्राणी तू आया लाहा लैण लाहा की है गुरु दी सेवा ते सिमरन। सो जिन्हां संगतां दे उत्ते गुरु दी खुशी हुई है। साहिब दी बाणी दे बोल ने हुक्मे अंदर सब को जो कुछ भी उहदे हुक्म च हुक्मी बख्शीश ते हुक्म दे विच ही पाउंदा है मनुख। सो जिहदे उत्ते सतगुरु दी खुशी है। एक ना हुक्मी बख्शीश उन्हां नूं मारे बख्श एक हुक्मी सदा ते कईयां दे कर्मां दा समा योग नहीं बनता जिस करके वो सारी उम्र पाउंदे धंधियां विच ही चले जाते। सो आप जी बड़ी सुंदर कथा भाई मनसुख जी ते राजे शिवनाथ जी श्रवण कर रहे हो क्योंकि भिजे हुए ही भिजियां दियां बातां कर सकते ते सुन सकते। सो आओ सारे चढ़ती कला नाल जुड़िए। जिस तरह गुरु साहिब सेवा लैण सिर ते हाथ रखणगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहम गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहम गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहम गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर
ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਗ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ।
रिश्तेदारियां नूं, बच्चियां नूं, कारोबार लई रोने। कुछ ऐसियां रूहां होंदियां जो परमेश्वर के प्यार च रोंदियां। इस करके बड़ा विराग कीता। भाई मनसुख कहंदे राजा इन्ना विराग ना कर, थोड़ा जिहा बचाला, क्योंकि जो गुरु साहब आए तो फिर नहीं करना, सारा जल पहले ही मुका लेना। प्यार दियां कथा ने। तो इस करके महाराज साहब जी के बाबत कहन लगे, भाई साहब मैं रोंदा नहीं, मैनू रोन आपे ही आई जाता, मैं तो रोकदा हंझू पर आपे निकल ही जाते हैं। जो तुहाडा कोई प्यारा विछड़े फिर पता लगता ना हंझू, जो मारे नूं प्यार ही नहीं करते तो हंझू भी निकलने। साडे बजुर्ग हुंदा सी, उन्हां ने किते कच्चे घर होने, अजे भी याद आउंदी है, कहना गुरु साहब आने सारे बेड़े च गोहा पोचा फिर, अगरबत्तियां लाउणियां, परोला फेरना। ते जदों गुरु ग्रंथ साहब ने आना तो दादी माँ ने बोतल लैके ना तेल सुच्चा, जिहदे विचों वरत्या नहीं घर दा कढाउंदे सी, कहना मेरे गुरु ने आना है तो मैं सुच्चा तेल चोना। तो फिर किते भावना ना गुरु साहब ते भाई साहब नूं कहना, भाई साहब प्यार ना बाणी पढ़ियो, प्यार ना पढ़ियो, काली ना करियो। ते उदों भी विराग करना, तो जदों फिर भोग पैना तो गुरु साहब नूं जाना तो उदों भी रोना। तो हुण आपां किन्ने दुखी हैं तो कदे प्यार कीता ही नहीं। उधरों मारे घरे आउंदे, उधरों होर नहीं कोई, तो सिर ते थाली रख ली, इन्नी योगा भी नहीं, रुमाल ही लभना किते। उधरों मारे जाके तो थाली सिर ते रखी फिरदे अजकल दे बच्चे। ते नाल ही कहंदे बाबा जी 7 बजे आरंभ करके तो 9 बजे समाप्त। वो कहते कथा कीर्तन कोई कराना, कोई रब की नहीं नहीं बाबा जी इन्ना टाइम नहीं, सिमत कोई सुनता नहीं, बस आप कला पाठ ही करना। तो ऐसे हालात ने अज दे प्यार के। ये प्यार उन्हां रूहां दा, कहंदे भाई साहब मैं रोंदा नहीं, रोन आई जांदा है, आई जांदा है। कहंदे तू चले जाना ते मैनू कौन साखियां सुनाऊगा, मैनू कौन कथा सुनाया करेगा अपने प्यारे जी। इस करके साध संगत जी सब तो वध प्यार करया करो बाणी पढ़न वाले। अज असीं रोले पे हाँ, क्योंकि ये नहीं हुंदा भी मान लो 50,000 तनख्वाह ग्रंथी नूं दे दो, गड्डी दे दो, कोठी, पर जिहड़ा आनंद आउंदा ना, भावें कख आनंद हो, जो तुसीं सारे जने बह जांदे ना, जो उदों पाठ करन दा आनंद वो किते भी नहीं हैगा। हर कोई प्यार दा भुखा, गुरु साहब भी प्यार दे भुखे सी। हर एक चीज़ पैसा नहीं हुंदी। तो इस करके महाराज सच्चे पातशाह किरपा दे दाते, क्योंकि आपां सारी जिंदगी किन्नी कमाई कीती ते जिन्हां लई कीती उन्हां सुख तो नहीं दिता। सुख तो आपां नूं उदों ही आउंदा जदों गुरुद्वारे आउणे आ ते भाई साहब रहरास पढ़दा हुंदा जां कीर्तनीए लगे हुंदे। ते ये इत्थों सोचा करो भी जिन्ने जिंदगी 'च तुहानूं सुख दिता ते उहनूं प्यार करना चाहिदा। जिन्हां लई आपां खपे उन्हां तो दुख ही दिते। तो इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी भाई मनसुख नूं राजा शमनाब कहंदा सिखा, पता नहीं जदों तू तुरन दा नां लैना तो मैनूं ऐ लगदा जे मेरी आत्मा शरीर चों दूर हुंदी है। कल आपां इह सारा प्रकरण सुनिया, ये तू ना जा, फिर मैं कीतों सुनिया करूँ कथा, कौन मैनूं रोज़ अगे मैं तेरे राही किन्ना दर्शन कर लेना। ये भी वड्डा अमल जी साध संगत जिन्हों लग जाए। जिदा अमली नशे तो बिना नहीं रह सकता, सिख अमृत वेले तो बाणी तो बिना नहीं रह सकता। हुण तुहानूं प्यार महाराज दी कथा ना तुसीं आउंदे ना भजे, इसे करके भी एक नशा ही है। नानक सच रते से अमली, तगड़े अमली बन गए आपां। हुण आखो ये ऐसा अमल महाराज सब नूं लाए। दूजा अमल घर तबाह करदा है ते ये अमल घर वसा दिंदा है। तो इस करके साध संगत जी बड़ा विराग कीता राजे। देखो सारा कुछ उहदे घर च, पर जदों भाई मनसुख जी उत्थों विदा होण लगे डाढा विराग कीता। कहंदे सिखा हुण मैनूं कौन सुणाऊ साखी। कहंदे तुसीं बाणी पढ़ लिया करियो, लिख लो। कहंदे लिख ते मैं लए शब्द, पर जिहड़े तेरी जुबान तो सुन के आनंद आउंदा ना, वो अपनी तो नहीं आउंदा।
ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦਾਤੇ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵਿਦਾ ਕਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਾ ਨੇਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਥਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਗਤ ਸੁਰਤਰ ਸਰਸ ਸਰਬਦਾ ਮੰਗਲ ਖਾਨ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਚਰਨ ਨਾ, ਇਹ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼। ਇੱਕ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ, ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਤੇ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਗਾਹੀ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੋਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਤੇ ਸੋਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਪਵੇ, ਚਾਂਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈ ਜੇ, ਪੁੱਤਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ। ਦਾਰਿਦ ਬਿਗਨ ਵਿਆਪਈ ਬਸੈ ਦੇਗਤ ਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਦਰਿਦਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੌੜ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਦਰ ਆ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ 18 ਘੰਟੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਜੀ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਇਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੁੰਦਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਦਰਿਦਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਪਈ ਜਬੈ ਬਹੁਤ ਭੂਪਤ ਅਨੁਰਾਗਾ, ਰੰਗਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ 8 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਡੱਲੇ 'ਚ ਵੀ 8 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਖਡੂਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤੀਆਂ। 12 ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇ ਨਗਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾ, ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਦਰਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੜਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘਰੇ, ਪਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਕੂੜ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਵੀਰ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਬੈਲੋ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ, ਭਾਈ ਵਿਦਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਤੋਰ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕਥਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆ ਪਿਛਲੀ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੂੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਰੋਣ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰਨ, ਉਹ ਹੰਝੂ ਆਉਣ, ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੰਝੂ ਕਮਾਈ ਬਣ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਮਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਚੜ ਗਿਆ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਚੜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਸਿਰਫ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੰਗ ਚੜਾਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ 9 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੇਂਦੇ ਦਾੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਛੱਡ ਦੇ ਗੰਦਗੀ, ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਦਇਆ ਦੇ ਦਾਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਚੜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ। ਜੋਕ ਤੇ ਚਿੱਚੜ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਥਣਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਹੂ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਲਹੂ ਹੀ ਪੀਣਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਨੁਕਸ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਉਹ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਨਿਓ ਸਰਾਨ ਜੋ ਹੁਤੇ ਫਕੀਰਾ, ਕੇਤਿਕ ਟਿਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨ੍ਰਿਪਤੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੁੱਲ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਤਰੋਂਕ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਉਣਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਰਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਠੱਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਹੀਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੱਕਿਓ। ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਖਰੇ ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਖਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਟੇਢਾ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ ਹਿਰਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜਾਣਦੀ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਗਧੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੂੜੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਸਵਾਹ ਦਾ ਬੱਠਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਸ ਬਣੋ, ਹੰਸ ਬਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤੇ ਲੰਘੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜੂਨ ਆ, ਇਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਕੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਐ, ਤੇ ਪੂਛਾਂ ਦਲੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਲੇਟੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਜੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਗਧੇ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਗਧੇ ਆ, ਅਸਲੀ ਗਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਾਰ, ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ ਖੋਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ, ਨਾ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਬੰਦਗੀ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ। ਉਹ ਕੱਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਬੀ ਬਣ, ਮੈਂ ਪੱਗ ਕੀ ਬੰਨ ਲਈ 4 ਮੀਟਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਖੋਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਤੂਤ ਕੋਨੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ, ਗਰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵਸੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਅੱਤਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੇ ਗਰੀਬੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਪਖੰਡੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਦਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸੂਤ ਆਇਆ, ਖਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਐਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਵ 'ਚ। ਗੱਲ ਖਿਲਰਦੀ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਓ ਸਰੋਣ ਜੋ ਹੁਤੇ ਫਕੀਰਾ, ਕੇਤਕ ਡਿਗ ਪਹੁੰਚੇ ਨ੍ਰਿਪ ਧੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਣ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਦੇ ਕੋ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੋਰਿਆਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਰੱਬ ਚਪੇੜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਦਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ, ਦਰਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਐਸ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆ ਵੇਖ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀਸਾ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਸੂਰ ਸੀਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ, ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਰੂਪ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲਿਓ ਤੇਰੇ ਸਜਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋ। ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਏ, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਏ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸੂਤ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ, ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰੀ ਬੰਨੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਵ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਮਹਿਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਮ ਆਪਨੋ ਨਾਨਕ ਤਰਕੈ, ਪੁਰਕੈ ਨਰਨ ਸੁਨਾਏ ਉਚਰਕੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਨਕ, ਖਬਰ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਖਿਲਰ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋਈ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਆਖੋ ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਬ ਨਿਜ ਸ੍ਰਵਣ ਸੁਨਹਿ ਅਵਨੀਪਾ, ਚਲ ਕਰ ਆਵੇ ਤਿਨੈ ਸਮੀਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਸੰਸੇ ਕੋ ਜਬ ਪੁੱਛੇ, ਕਛ ਨ ਬਤਾਵਹਿ ਗਿਆਨਹਿ ਛੂਛੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਨੀ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਨਸੁਖ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਠਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ 10-15 ਦਿਨ ਮਨਸੁਖ, ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਰੰਗੇ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਕਲੀ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਅਸਲੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਲਾ ਕਾਹਤੋਂ ਪਵਾਇਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਕਾਹਤੋਂ ਪਵਾਤੀ, ਦਮਾਲੇ ਬਣਾਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਖੋਤੇ ਤੇ ਮੜਾਈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਵੇਖੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੋਤੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖੱਲ ਮੜਤੀ ਤੇ ਖੋਤਾ ਮਾਰੇ ਢੀਡ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੱਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾ ਕਰਨ। ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ 20-25 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿੱਟ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ, ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ। ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਕੋ ਖਬਰ ਗਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਵੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬਾਣਾ ਏ, ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖੋਤੇ ਵੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲੈਣ ਨਾ, ਬਾਣੇ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਾਣੇ ਦਾ ਡਰ ਜੇ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅੱਜ ਬਾਣਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਜੇਬ 'ਚ ਬੀੜਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਣਾ ਪਿਆ ਯੰਗੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤਾ ਫਿਰਦਾ 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 ਨਾ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ 5-6 ਸੀ, ਹੁਣ ਖੱਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਵਾਜ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਬਾਰੀਆਂ ਥਾਣੀ ਵੇਖਣ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਰੇਤਾ ਸਵਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਜਿਆ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਹਿਣਕਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹਿਣਕਿਆ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਖੋਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾ ਸਜਾਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਹੱਸੇ ਚੋਜ ਕੀਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਜਸ ਤੇ ਬੜਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖੋਤਾ ਨਾ ਇਸ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਲੇ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੋਤੇ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਲੈਫਟੀਨਰ ਜਨਰਲ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਤੇ ਕੱਢੀਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਤੇ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ 7000 ਟੋਟ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਦਮਾਲੇ ਬਣਾਏ, ਚੋਲੇ ਪਵਾਏ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ 5 ਫੁੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜਾਈ, 3 ਫੁੱਟੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਬਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 84 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਬੜੀ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਦਮਾਲਾ ਭੈਣ ਨੇ ਬੱਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਲੱਭਣੀ ਆ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਏਡਾ ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਅਜੇ ਰਵਾਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਦਮਾਲੇ ਨੂੰ। ਮਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੱਚੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਮਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੋ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਸ ਬਾਣਾ ਸੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਸ ਬਾਣੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਕਲੀ ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕਾ, ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਾ। ਹਸ ਬਿਦ ਦੇਖ ਸੋਚ ਕਰ ਰਾਜਾ, ਔਰ ਕਿਉ ਪਰਖਨ ਕੋ ਕਾਜ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਟੋਹਣ ਪਰਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਖੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਪਰਖਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਆ। ਡੰਗਰ ਪਰਖੀ ਦੇ ਵੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੁੰਗ ਵੀ ਕੀੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਬਿਦ ਦੇਖ ਸੋਚ ਕਰ ਰਾਜਾ, ਔਰ ਕੀਓ ਪਰਖਣ ਕੋ ਕਾਜਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪਖੰਡ ਫੜਿਆ, ਰੋਜ਼ ਨਾਨਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਾਨਕ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚਾਅ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕਰੋ ਪੂਰੀ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀ ਤਹਾਂ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, 300 ਐਸੀ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਿਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਵੀ ਨੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੱਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਭ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਸੂਬ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਫੀਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕੱਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਉਹ ਕੱਬਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਝ ਲੈਣ ਆਏ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੁੜੀ ਇਹ ਤੋਰ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਰੱਖਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਜੂਗਾ। ਆ ਪਹਿਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਨਾ ਕਾਣਾ ਲੰਗਾ ਲੂਲਾ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਪੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਕੇ ਡੱਬੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਪਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਨੂੰ ਖੋਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੱਤ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜਿਹਾ ਦੱਬਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ? ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੇ, ਜੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੇ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪੇ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੀ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾ ਠੀਕ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਜਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜੂ, ਬਚਨ ਕਰੇ ਸੋ ਖਿਸਕ ਜਾਏ, ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਰ ਨੂਰ ਕੱਚਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੇਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸੂਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਰੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਵਸ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਪਰਖੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਤੀ ਤਹਾਂ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ 300 ਐਸੀ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾਪਣ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਸੁਨੱਖਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ, ਕਈ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ, ਕਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗੂੰਗੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪੁਰ ਵਿਕੈ ਵਿਦੇਸੀ ਆਵੈ, ਵੇਖ ਫਕੀਰ ਜੋ ਸੰਤ ਕਹਾਵੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਜਾਇ ਨਿਸਮੈ ਤੈ ਸੇਵਾ, ਪੂਰ ਊਰ ਕੋ ਲਖੀਐ ਭੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲਿਓ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਬ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦੇਖੋ ਕੋ, ਆਨ ਬਤਾਵੋ ਮੁਝ ਟਿਕ ਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾਮ ਭੇਜੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜੋ ਰਾਜਾ, ਕਰਨ ਲਗੀ ਤੇ ਤੈਸੇ ਕਾਜਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ 7 ਵਚਨ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਬ ਫਕੀਰ ਕੋ ਪੁਰ ਮੈਂ ਆਵੇ, ਲਾਈ ਸਿੰਗਾਰ ਤਾਸ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਨ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਨ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਤਰ ਫੁੱਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਣ ਕੋਰ ਜਿਨ ਬਾਨ ਸਮਾਨਾ, ਤਨ ਖੁਜ ਤ੍ਰਿਕਟੀ ਕੁਟਲ ਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੀਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਵੱਟੇ ਟੇਢੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਖੈ ਤੈ ਤੀਖੇ ਲਾਗੈ, ਤਤ ਕਿਨ ਤੀਰਜ ਧਰਮ ਸੋ ਭਾਗੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੋ ਬਿਖ ਸੁਰ ਮਨ ਜਤ ਤਿਆਗੈ, ਕਿਆ ਕਲ ਨਰ ਬਪਰੇ ਤਿਨ ਆਗੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਪ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਡੋਲ ਗਏ। ਇੰਦਰ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਆਸਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੌਤਮ ਨਾਰ ਅਹਿਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤਿਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੁਭਾਇਆ। ਆ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਪੱਕੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਾਰਵਤੀ ਬਿਠਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਬੀਬੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਰਮੌਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੂਮ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਪਿਓ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਉਹ ਕਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੌਤਮ ਨਾਰ ਅਹਿਲਿਆ ਇਸਤਰੀ, ਇੰਦਰ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਹੀ। ਐਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਸਤਾ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਅਮਸ਼ੰਦਰ ਨਾਥ ਵੇਖੋ, ਗੋਰਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਤੇ ਗੋਰਖ ਜਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਤਪਸਵੀਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਡੋਲ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੇਹ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਅਮਰੂਦੀ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ, ਤੇਰੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਪੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਚਾਤਰ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਾਪ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨੀ ਬਣੋ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂ ਕਰੋ ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੱਲ ਕੀ ਸੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਥੜੜੀਆਂ 3 ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਤੂੰ ਗਲਤ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਆ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਡੋਲ ਗਏ, ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਹਨ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਧਰਨ ਧੀਰਜ ਦੇਖਤ ਨਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਤੁਰਕ ਵੀ, ਤਪੀ ਵੀ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਛਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਛਪਾਉਂਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਬਣੀਏ, ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪਰਨਾ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦਾ ਚੇਤਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਉਹ ਮਾਰਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ, ਮਾਰੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਠੋ ਕੋਈ, ਪਰ ਮਾਰਿਓ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਬਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਗਲਤ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਗਲਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਪੂਛਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੁਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਲੁਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹੁਣ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਖੇਡ ਆ, 6 ਵਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦਿਆ ਹੈ, 3 ਵਜੇ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੋਰ ਦਿਓ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਸੌਂ ਜਾ ਸਵੇਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲਹੂ ਪੀ ਛੱਡਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਲੁਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਛਾ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸਿੱਧੋ, ਅਸੀਂ ਲੁਕਣ ਵੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੁਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਆਪਣਾ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਅੱਗ। ਬਾਬੇ ਨੇ 5 'ਚ ਸਰੀਰ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਖਸ਼ਨਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿਨਾਂਦੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੈ ਬੁਬਸ ਕੋਏ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਕਿਉ ਕਾਮ ਜਤ ਸਤ ਉਰ ਊਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਨਿਕੰਮੇ। ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ, ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚੀ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਕਿਤੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਨ੍ਰਿਪ ਕੀਏ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਮਾਈ, ਪ੍ਰਬਲ ਕਲੀ ਪੂਰਾ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ 100% ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਤ ਆਉਂਦਾ, ਫਕੀਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਬਹੀਨਾ, ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਕੈ ਸਰਬ ਅਧੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ।
ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਅਸ ਕਹਿ ਚਿਤਵ ਰੂਪ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਲੀਤ ਸਵਾਸ ਸੋ ਸੀਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਹੌਕਾ ਲਿਆ। ਏਦਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੌਕਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੌਕਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਾਭੀ ਜੀ ਚੋਂ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਫੌਜ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਇੱਦਾਂ 3-4 ਉਹਨੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਖਿੱਚੇ, ਹੰਝੂ ਆਪਣੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਸੀਥੋਂ ਨੇ ਐ ਲੰਮਾ ਹੋ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ 4 ਸਾਹ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਆ ਵੀ ਰੋਵਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਰਗੇ, ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਵਰਗੇ ਲੰਮੇ ਹੋ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਪਰ ਰਹਿ ਮੁਕਬਰ ਜਾ ਕੇ, ਮੌਚਤ ਜਲ ਦਵੈ ਲੋਚਨ ਤਾਂ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਐ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਸੌਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਨਾਨਕ, ਆਜੋ ਨਾਨਕ ਆਜੋ। ਉਹ ਐਸੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੀ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨੇਤਰ ਭਿਜੇ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਜਬ ਖੈਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਕੀਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਸਰਬਗਤ ਚੀਨੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਚਿਤਵਿਉ ਤੈ ਕੋ ਕਰਨ ਨਿਹਾਲਾ, ਕੀਨ ਜਸ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਲਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੰਭੀਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਵਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਛਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੇ? ਧੰਦੇ ਮੁੱਕਣਗੇ, ਆਸਾਂ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਸਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਤਾਂਘ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਚਲਨ ਕੀ ਮਨਸਾ ਤਾਰੀ, ਸੈਨਾ ਸਕਤ ਗ੍ਰਹ ਭਗਤ ਜੋ ਭਾਰੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ। ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਸਿਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰੂੰ, ਉਸ ਤੇ 4 ਗੁਣ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰ ਕਰ ਬੰਦੇ ਗੋਸਾਈ, ਕੈਚੇ ਮਿਲਨ ਚੈਤ ਨਿਰਭਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਦਿਆਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਇਓ ਸੰਗ ਮਰਦਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਗਏ, ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੀ ਬੈਸ ਸਮੀਪ, ਤਬੇ ਬੋਲੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 7 ਕਰਤਾਰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਸੈਲ ਹਿਤ ਦੇਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਰਚਨਾ ਕੀਨ ਅਨੇਕ ਜਗ ਜੋਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ
ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਈਏ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿਖਾਈਏ, ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚ ਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਥਾਨ ਨਰ ਅਨੰਤ ਸੁਭਾਉ, ਰਾਖਸ ਰਨ ਥਾਨ ਹੈ ਕਾਊ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵ ਲੋਕ ਚ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਹੈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਆਏ, ਮੁਸਾਫਰ ਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੂਤ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 20-20 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਟੋਕਰੀ ਵਾਉਣੀ, ਚਿਹਰੇ ਹਾਸੇ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਲਏ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਗਏ। 120-30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਈ ਹੈਗੇ। ਕਦੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਲਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਪਾ ਲਓ, ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਖਾਓ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਪਾਟਾ ਵੀ ਚੱਲੂ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜੇ, ਕੱਪੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾ ਲਾ, ਗੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੱਖ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਘੜੀ ਘੁੜੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਕਿਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਏਡੀ ਤਕੜੀ ਆ ਵੀ ਬਚਪਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਆ ਤੇ ਮਗਰਮਾਸ਼ੀ ਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਨੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਬਚਪਨਾ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੁਣ ਮੰਨਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਲਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਣੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਬੜੇ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਵਾਕਈ ਭੁੱਲਿਆ ਰੋਗ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਜੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਵਿਸਰੀ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, 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 ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਕਹੀਂ ਨਾ ਜਾਨੀ ਅਵਗਣ ਮੇਰੇ, ਕਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਵਗਣ ਮੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ